सर जी आज फैसला सर रखी गई है किस संबंधी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस राजपुरा इंडिपेंडेंट स्कूल वैलफेयर एसोसीएशन रजिस्टर्ड रिसवा वालों रखी गई है। और ਤੁਹਾਨੂੰ पता है भी रूटीन ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ काफ़ी टाइम तो ये मैटर ਨੂੰ सुनी रहे हो। अप्रैल ऑनवर्ड्स जब तो लॉकडाउन शुरू होया है कि स्कूलों की फीस का इशू एक इशू बनया होया है। एडा वड्डा इशू है तो नहीं सी, लेकिन एनी हाउ ये इशू बन गया है। तो वो करके पंजाब की जिहड़ी फैडरेशन है उन्होंने कोर्ट च भी जाना पिया और हाई कोर्ट के सिंगल बेंच और डबल बेंच के फैसले भी हुण आ गए हैं। इस करके उहदे बाबत जानकारी देने वास्ते असीं तुहानूं तकलीफ दित्ती है ताकि लोगों नूं सही जानकारी पहुँचे और वो किसी तरह की इधरों उधरों सुनी सुनाई गल्लां ते विश्वास करन दी बजाय स्कूल मैनेजमेंट्स और साडी एसोसीएशन की तरफों क्लीयर वर्ड्स दे विच उन्हां नूं की फैसला आया है और किद्दां उन्होंने अपने स्कूल्स दे नाल रिलेशनस जिहड़े हैं वो कायम रखने हैं बच्चों के टीचर्स दे नाल और पेरेंट्स दे स्कूल्स दे नाल उहदे बारे असीं अज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। की हैगा सर उहदे बारे हुण मैं तुहानूं दस्सांगा भी एक केस पहला सिंगल बेंच की उहदे च पिया सी हाई कोर्ट च। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उहदे बाद उहदे विच सरकार भी पार्टी सी, कुछ पेरेंट दी सो कॉल्ड एसोसीएशन भी पार्टी बनिया सी और स्कूल्स भी उहदे विच पार्टी सीगे। मैं शॉर्ट दे विच दसांगा कि काफ़ी उहदे विच डिस्कशन तो बाद सिंगल बेंच ने ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट दे ये फैसला दिता कि 100% फी तुसी बंद कर दे खड़के हो यार तुसी 100% सैलरीज जिहड़ियां हैं अपने स्टैफ नूं जे देनियां तो ये कोई दो राय नहीं कि वो फीस के माध्यम नाल ही दित्तियां जा सकदियां। उहदे विच उन्हां ने ट्यूशन फी नूं पूरे तौर पे और जिहड़े एनुअल खर्चे ने उन्हां नूं ऑन एक्चुअल बेसिस जिन्ने जिदे खर्च स्कूल दे होए हैं उन्हों उस पीरीयड दे जिहड़ा 8-6 तक जिहड़ा ये लॉकडाउन रहा उस पीरीयड नूं डिवाइड करके उन्हें एनुअल खर्चे लेने हैं, मतलब पूरे नहीं लेने। जिन्ने पैसे जिस स्कूल के घट खर्च हुए हैं उन्हें उन्ने लेने तो वो फैसले के अगेंस्ट कुछ एसोसीएशनस और गौरमेंट ने अपील की सी डबल बेंच। वो डबल बेंच का भी इंटरिम फैसला आ गया जिहदे विच उन्होंने कहा कि असी ये ऑर्डर नूं सिंगल बेंच दे स्टे नहीं कर रहे और स्कूलों नूं पेरेंट्स नूं फीस देनी चाहिए है और पूरी फीस देनी बनती है। उहदे पिछे कारण ये है कि कोर्ट ने मन्निया कि सारे पेरेंट्स की इनकम जिहड़ी है वो प्रभावित नहीं हुई। सारे पेरेंट्स की इनकम प्रभावित नहीं हुई, कुछ पेरेंट्स की इनकम जरूर प्रभावित हुई है। और नाल ही कोर्ट ने अपने ऑर्डर्स दे विच एक क्लीयरली मैंशन किया कि जिन्ने भी पेरेंट्स की आमदन प्रभावित हुई है उस लॉकडाउन के पीरीयड की वो स्कूल्स नूं अपने अपने स्कूल्स नूं अप्रोच करनगे, उन्हां नूं लैटर देणगे, रिक्वेस्ट लैटर देणगे कि सानू इस तरह नाल साडी इनकम प्रभावित हुई है। उहदे नाल उन्हां नूं उन्हां दी इनकम प्रभावित होण दे सबूत भी नाल देने हैं। ये कोर्ट के ऑर्डर्स दे विच मैंशनड है कि जिन्ने भी पेरेंट्स अपलाई करनगे फीस के कंसैशन वास्ते या फीस की मुआफ़ी वास्ते कोविड पीरीयड का वो नाल अपने प्रूफ भी देंगे ताकि उहदा मिसयूज़ ना हो सके। जिहड़े पेरेंट्स सरकारी नौकरी च ने, जिहड़े पेरेंट्स एग्रीकल्चर ने, कल्चरिस्ट ने, जिन्हां दा प्रॉपर वो आया है कणक दा पेमेंट आई है,
ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਜਾਂ ਕਰਿਆਨਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਰਾਈਡਰ ਲਾਇਆ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇਨਕਮ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿਓ, ਔਰ ਸਕੂਲਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਔਰ ਸਿੰਪੈਥੈਟਿਕਲੀ ਦੋਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਇਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰਸ ਨੇ, ਔਰ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ ਔਰ ਜੈਨੂਅਨ ਇਨਕਮ ਦੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਦ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਤੋਂ ਨਾ ਹਟਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਇਨਕਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਾਲ ਦੇਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਏਗਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਸ ਵੱਲੋਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਰਿਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਤਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇਖੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰੂਫ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਇਨਕਮ ਜਾਂਚਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕਿੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਿੰਨੀ ਘਟ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਿੰਨੀ ਘਟ ਗਈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਲ ਜਾਂ ਵਿਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ FDR ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਜੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹੀ ਇਨਕਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਸਕੂਲ ਟੂ ਸਕੂਲ। ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਲਾਸਟ 6 months ਨੰਬਰ 2 ਫਾਰਮ J ਫਾਰਮ in case of agriculture income, form number 16 for salary employees, income certificate to be certified by the notary for a daily worker। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ITR ਦੀ ਕਾਪੀ JO ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਰਿਲੀਵਿੰਗ ਲੈਟਰ ਆਫ ਦਾ ਸੈਲਰੀਡ EMPLOYEE ਜੇ ਉਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਜਾਂ ਲਾਸਟ ਪੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬਿਲਸ ਆਫ ਹੋਮ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ 10,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਉਹ ਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ 2,000 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਏਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਐਨੀ ਅਦਰ ਰਿਲੇਟਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਇਨ ਸਪੋਰਟ ਆਫ ਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਸ, ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ 'ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਚਰਸ ਰੈਗੂਲਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਸਕੂਲ, ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਪੂਰੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੇ ਹੁਣ ਖਰਚੇ ਵੀ ਘੱਟ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਸਕੂਲ 'ਚ ਘੱਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਘਰ ਪਰ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲੰਪਸਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤ ਨਾਲ ਦੇ ਦੇਣ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਦੇ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਈਆਂ ਇੱਕ ਜਦ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਆ ਸਕੂਲ? ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਾਂ ਇਹ ਪਿਆ ਕਿ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਸੈਲਰੀ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੇ ਪਏ ਕਿਉਂਕਿ ਫੀਸ ਆਈ ਨਹੀਂ,
ਫੀਸ ਤਕਰੀਬਨ 1 2 4 5% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੈਲਰੀ ਜਾਂ 70% ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ। ਜੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਰੈਗੂਲਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜੇ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਕੀ ਰਸਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਉਹ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣ। ਸਕੂਲ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸਤਾ ਫਿਰ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਧਮੋਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਦੇ ਹੈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਥਾਣੇ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ? ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਘੱਟ ਗਏ ਨੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪਾਰਟ ਸੈਲਰੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਦੀ EMPLOYE ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮਾਲੀ ਨੇ, ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਨੇ, ਹੋਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ EMPLOYEES ਨੇ। ਸਪੋਰਟਸ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟਸ ਟੀਚਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਟੀਚਰ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਡਾਂਸ ਟੀਚਰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਨਾਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲੋਂ ਕੱਢ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅੱਧਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਮਾਫ ਕਰਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਰੈਗੂਲਰ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਘਟਿਆ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਸਕੂਟਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਘਟ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਖਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ, ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਧਮੋਲੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਮਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੋਟਿਵਸ ਨੂੰ ਸਾਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਹ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾ ਔਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਰਵੀ ਬੁੱਕ ਦੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਪੂਰੇ ਰੇਟ 'ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ 30-40% ਸਸਤੇ ਦੇਣ ਲੱਗੇ? ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ, ਉਹ ਰਵੀ ਬੁੱਕ ਡਿਪੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਰੇਟ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਡਾਟਾ ਕਿੰਨਾ ਸਸਤਾ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਰੇਟ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਦ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਮਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੇਟ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਕਾਨ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਓਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਟਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਜਾਂ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਬੁੱਕ ਸੈਲਰਸ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਡਿਸਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਟਰ ਹੈ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੂਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਮੈਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ ਨਾ ਭਰੋ, ਕੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਲੀ ਐਂਜਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਿਓ। ਕੀ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਇਨਕਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰੀ ਚਮਕਾਉਣਾ ਹੈ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ
ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰੀ ਚਮਕਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਰਡ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਔਰ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਸਰ ਜੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਨੈਚੁਰਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਐਮਐਲਏ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕਮੋਰ। ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ? ਦੇਖੋ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਟਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਦ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੀਏ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬੱਚੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਔਰ ਸਕੂਲਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਮਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਟੀਚਰਸ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਵਿਡ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। 2 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਦ ਕਲਾਸਰੂਮ ਲੱਗਣਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਲਾਸਰੂਮ ਲੱਗਣਗੇ ਕਲਾਸਿਸ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਟੀਚਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੈਲਰੀ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਰੈਗੂਲਰ ਫੀ ਪੇ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੱਲਾ ਰਾਜਪੁਰੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੇਰੈਂਟ ਟੀਚਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਜੱਜਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਸਕੂਲਸ ਫੀਸ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਔਰ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਚੌਕੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਦਦ ਕਰੋ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਜੇ ਕੋਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮਤਲਬ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੀ ਛੂਟ ਰੱਖੀ ਹੈ? ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਹਰ ਸਕੂਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੀਸਾਂ ਐਨੂਅਲ ਚਾਰजेस ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਐਨੂਅਲ ਚਾਰजेस ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 700 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਫੀਸ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਿਤੇ 30% ਕਿਤੇ 40% ਔਰ ਜੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 12 ਤੋਂ 15% ਤੱਕ ਗਈ ਹੈ ਜੇ ਸਿਰਫ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀ ਹੈ ਸਕੂਲ 'ਚ। ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਹੀ ਖਰਚੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟੇ ਨੇ। ਰਾਦਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਸਰ ਘਟੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੋਗੇ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ? ਉਹ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ। ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 150 ਜਾਂ 200 ਰੁਪਏ ਤੱਕ। ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਫੀਸ ਸਟਰਕਚਰ ਜੇ ਹੈ ਹੀ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 50 ਜਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੂਟ ਦੇਗਾ। ਜਿਹਦਾ 2000 ਹੈ ਉਹ 150 ਦੇਗਾ ਜਾਂ 125 ਦੇਗਾ। ਜਿਹਦਾ 4000 ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ 400 ਤੱਕ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਜਿਹਦਾ 5000 ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ 700 ਤੱਕ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਔਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਫੀਸਾਂ ਲੈਣਾ, ਫੀਸ 'ਚ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਕੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਸਰ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰਾਉਣ ਔਰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਹੋਣ। ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੇ 5-7% ਹੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਇਹ ਹੱਲਾ ਪਾਇਆ, ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪੇਰੈਂਟਸ 5-7% ਹੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆਫਰ ਹੈ ਕਿ 5-7%, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪੇਰੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਹੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਫੀਸਾਂ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ EMPLOYEES ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਸਕਣ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ 'ਚ ਕੋਈ ਹਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਬਚਿਆ ਰਹੇ, ਸਾਲ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਚੀ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕੀਏ ਔਰ ਸਕੂਲ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਚਾਹਣ, ਜੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋਗੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਸ ਝਗੜੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਸਣਾ। ਜੇ ਉਹ ਗਾਲੀ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ।